یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع ہاپوڑ کے گاؤں سراونی میں 25 نومبر 2022 کو ایک شام محمد احتشار کے نام جشن شادی کے عنوان سے ایک کلہن مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ شمع روشن کی ادب نواز شخصیت بابو منقاد علی صاحب نے، جو سابق راجیہ سبھا سانسد و سینئر BSP لیڈر ہیں، مہمان خصوصی رہے نیک دل خوب سیرت انسان ڈاکٹر راکیش کمار مشرا طوفان، جو ایک خوبصورت شاعر کے ساتھ SPSTF UP لکھنؤ کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس مشاعرے میں سماج سیوی و شاعر ندیم رمزی بھی جلوہ افروز رہے۔ مشاعرے کے کنوینر رہے حکیم محمد افتخار صاحب۔ تو صرف اتنا سا تعارف ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں تاریخ کی نظروں سے جتنے واقعات گزرے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہو جس کو جناب الطاف ضیاء صاحب نے اردو غزل کے دامن پر بیل بوٹے کی طرح ٹاک نہ دیا ہو۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے، اس چھوٹے سے مشاعرے میں جناب الطاف ضیاء صاحب تشریف لائے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم حاضرین، میں سب سے پہلے تو بھائی احتشار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی آج سے ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ حکیم افتخار صاحب نے بھی ایک فرض کو ادا کیا، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو مالائیں ہیں، یہ 12-15 مالائیں 1500 دفعہ گلے میں ڈالی جا چکی ہیں۔ اب برائے مہربانی یہ مالائیں میرے گلے میں نہ ڈالیں، یہ جہاں رکھی ہیں وہیں رکھے رہنے دیں۔ داد اتنی دور سے آ کر کے مالا ڈال کر کے دینا ضروری نہیں ہے، وہاں سے بھی دعا دے سکتے ہیں۔ میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں اور شریک کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی ندیم رمزی کو، اس لیے کہ اسی کی فرمائش ہے یہ، اور میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ میں نہ روکوں گا تمہیں، چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ کیا کہنے، واہ! میں نہ روکوں گا تمہیں، چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ کیا کہنے، تم ہو پتھر تو مجھے توڑ کے جا سکتے ہو۔ واہ 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 واہ! اور ڈائس پر بھی آپ نظر رکھیں، یہ صرف کیمرے کے چکر میں بیٹھے ہیں یا شاعری کے چکر میں؟ ابھی یہ چوتھا مصرع مجھے بتائے گا۔ میرے محترم قاری حسنین دلکش صاحب نے مجھے اس تہنیتی مشاعرے میں مدعو کیا، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس مشاعرے میں حاضر آ سکوں۔ شریک کرتا ہوں میں تمام اساتذہ کو، میرے بھائی ندیم کو، حسنین کو۔ میں نہ روکوں گا تمہیں، چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ کیا کہنے، واہ! میں نہ روکوں گا تمہیں، چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ تم ہو پتھر تو مجھے توڑ کے جا سکتے ہو۔ تم ہو پتھر تو مجھے توڑ کے جا سکتے ہو۔ میں کہانی ہوں اور ایک ایسی کہانی تم اسے، میں کہانی ہوں اور ایک ایسی کہانی تم اسے پڑھ نہ پاؤ گے، ورق موڑ کے جا سکتے ہو۔ بھائی واہ واہ! میں کہانی ہوں اور ایک ایسی کہانی تم اسے، کیا کہنے، میں کہانی ہوں اور ایک ایسی کہانی تم اسے پڑھ نہ پاؤ گے، ورق موڑ کے جا سکتے ہو۔ کیا کہنے، پڑھ نہ پاؤ گے، ورق موڑ کے جا سکتے ہو۔ کیا کہنے، یہ بھی 4 لائنیں ملاحظہ فرمائے۔ یہ دیکھیے، یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں لوگ، یہ بہت برا کر رہے ہیں۔ یہ انہیں یا تو پہلے ہی چلے جانا تھا، یا اب اگر کوئی بھی اٹھا تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ بھائی یہ تمیز نہیں ہوتی اٹھنے بیٹھنے کی۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ میں نہ روکوں گا تمہیں، چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ تم ہو پتھر تو مجھے توڑ کے جا سکتے ہو۔ کیا کہنے، میں کہانی ہوں اور ایک ایسی کہانی تم اسے پڑھ نہ پاؤ گے، ورق موڑ کے جا سکتے ہو۔ بطور خاص دیکھیے گا آپ سب کی
ज़फ़ार भाई और मेरे भाई सिकंदर हयात गड़बड़ साहब शुरू से अब तक मुशारे का माहौल बनाए हुए हैं। हर अच्छे शेर पर दाद दे रहे हैं मेरे भाई। जावेद आसी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी दुआ चाहता है। बतौर मुलाजा फरमाए, मैं यूं पेश कर रहा हूँ शेर के, ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था। क्या कहने, वाह। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। क्या कहने, वाह। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था। झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था। कुछ शेर और सुनाता हूँ इसलिए कि बहुत ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं कि जी चाह रहा है कि मेरा कुछ अच्छे मिसरे आप तक पहुँच जाए। पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाजा फरमाए कि मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले। क्या कहने, वाह। मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। वाह। मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। और ये दो ऐसे मिसरे मैंने जहाँ भी पढ़े हैं, पूरे मजमे ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा है। पूरे डाइस ने, पूरे स्टेज ने, तमाम शायरों ने, तमाम सामाइन ने मुझे नवाजा है। वो शेर आप तक पहुंचाता हूँ। मुलाजा फरमाए, मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन भाई क्या कहने हैं, वाह। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर। भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बड़ी इनायतें, बड़ा करम। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। क्या कहने, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। आइए मैं दो मिसरे और पढ़ता हूँ और इफ्तिखार साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर वो खुश हो जाएं तो खुशी वाला कोई मामला करें, ये बासी हार ना पहनाएं, कुछ ताज़ा काम करें। इफ्तिखार भाई सुनिएगा जी, अता कीजिए। जिंदगी की नई बहार का नाम। क्या कहने, वाह। जिंदगी की देखिए कि कुछ लोग तो यहाँ बैठे रहे, हंस रहे, गार्डन समझे हुए हैं, मुशायरे को गार्डन समझे हुए, इधर बात हो रही, इधर हंसी मजाक हो रही। जिंदगी की नई बहार के नाम। क्या कहने, वाह। जिंदगी की नई बहार के नाम, आज की शाम एहतशाम, आज की शाम एहतशाम के नाम। वाह, बहुत खुश हैं आज एहतशाम। इफ्तिखार भाई, अल्लाह उनकी खुशी को कायम रखे। और यहाँ से मैं उनके की हुई फरमाइश पूरी करना चाहता हूँ, मतलब बिलखुसूस पेश कर रहा हूँ। सुने दो। मतलब बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए, कुछ मेरे नौजवान दोस्त हैं, वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारे मसरब का, हमारे मतलब का शेर कब आएगा। तो मैं गज़ल इन दिनों पढ़ रहा हूँ। जावेद आसी साहब इसके गवाह हैं, सिकंदर हयात इसके गवाह हैं, मेरे भाई कारी हसनैन गवाह हैं, मेरा भाई नदीम गवाह है। जहाँ भी मतलब पढ़ता हूँ एक धूम सी होती है।
میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے مطلب کی بات ہو تو آپ اچھلے نا، آپ واہ واہ کہہ سکتے ہیں، تالیاں بجا سکتے ہیں۔ مطلب پڑھتا ہوں اور میری جو آواز ہے بہت گرفتہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا میری آواز کو، آپ مجھے سنبھال سکتے ہیں۔ یہ مائک اتنا خوبصورت چل رہا ہے کہ میری آواز بھی چل رہی ہے، لیکن آپ کا حوصلہ شامل ہو جائے تو شاید میں مکمل طریقے سے پڑھ سکوں۔ مطلب پڑھتا ہوں، دیکھیے گا آپ سے۔ جی عطا کیے۔ اس کی آنکھوں کیا کہنے واہ، اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو کیا کہنے واہ، جی چاہتا ہے۔ بھائی کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، ذرا سا غور طلب ہے میرا مطلب۔ جی جی، اس کی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے۔ زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا بھائی کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، جی چاہتا ہے۔ زندگی دیکھ کے مر جانے کو بھائی کیا کہنے ہیں، جی واہ واہ واہ، چاہتا ہے، جی چاہتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ، وہ نہ رستہ ہے نہ منزل ہے، نہ منزل کا نشان۔ کیا کہنے ہیں، وہ واہ، نہ رستہ ہے، وہ نہ رستہ ہے، نہ منزل ہے، نہ منزل کا نشان۔ وہ نہ رستہ، وہ نہ رستہ ہے، نہ منزل ہے، نہ منزل کا نشان۔ پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو چاہتا ہے۔ بھائی کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، بھائی زندہ باد زندہ باد۔ پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے۔ میری منزل ہے یہی۔ سراؤنی والو، آپ کی نظر میرا یہ شعر آپ کی محبتوں کی نظر۔ جی چاہتا ہے، میری منزل ہے یہی، میرا ٹھکانہ ہے یہی۔ میری منزل، میری منزل ہے یہی، میرا ٹھکانہ ہے یہی۔ میری منزل، میری منزل ہے یہی، میرا ٹھکانہ ہے یہی۔ تم چلے جاؤ اگر جانے کو کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، چاہتا ہے۔ تم چلے جاؤ اگر کیا کہنے، واہ 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 واہ، الطاف جائی زندہ باد زندہ باد۔ ہے، جی چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص طور سے ڈائس پر جو لوگ بیٹھے ہیں بہت ہی سمجھدار اور باوقار بیٹھے ہیں، اگر سب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو میں سمجھوں گا، مجھے یقین ہو جائے گا کہ اوروں کی طرح آپ بھی اس شعر کو پڑھ سکتے ہیں۔
पसंद फरमा रहे हैं। जावेद साहब, सिकंदर देखे गा, सरवत साहब और ख़ास तौर से मौलाना हसरत साहब जिनकी सदारत में ये मुशायरा मुनक़िद हुआ है, मैं इजाज़त चाहता हूँ उनकी, और उनकी भी दुआओं वाला हाथ अगर उड़ जाए तो मैं समझूंगा मैं शेर कहने में कामयाब रहा। जी चाहता है नदीम भाई कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, कोई नहीं बन सकती, जब हवाओं का गुजर जाने भाई क्या कहने हैं बाबा, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। जी चाहता है क्या कहने, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है। अब एक शेर आप सबके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी चाहता है, जी चाहता है, ये भी शेर बतौर खास पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, मेरे लिए ये ऑनर है, एजाज़ है, ये जो इन्होंने मुझे कुछ रुपए इनायत किए हैं, मैं कभी ज़िंदगी भर इसे खर्च नहीं करूँगा, इसलिए कि ये दुआ है मेरे लिए, ये दुआ है और कुछ भी नहीं। पेश करता हूँ ये शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। जी चाहता है जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई है, जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई, जब से खुशबू। नौशा साहब तो नजर ही नहीं आ रहे भाई, पता नहीं कहाँ है। मैं ये शेर उनकी नज़्म करता हूँ, उनके वालिद मोहतरम के हवाले से पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए। जी चाहता है जब से खुशबू, जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई है, फूल की तरह बिखर जाने जी चाहता है, फूल की बिखर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता। भाई क्या कहने हैं बाबा, जी चाहता है, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब। वाह वाह, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता। क्या कहने भाई, बाबा भाई बहुत बड़ा शेर है, बाबा जाने को क्या कहने, जी चाहता। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी चाहता है, ये जो मुशायरा है
मेरा भाई शफीक वक्त मीडिया से इसको कवरेज कर रहा है। पूरी दुनिया में इस मुशायरे को देखा जाएगा और बताया जाएगा कि इस मुशायरे के डाइस पर जो लोग बैठे थे वो बेईमान नहीं थे, वो ईमानदार थे और अच्छे शेर पर वो शायरों को नवाज रहे थे। अल्लाह सलामत रखे आप सब। ये आखिरी शेर इस गजल का पढ़ के मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे इस बार माफ कर दें, फिर किसी वक्त मैं आपकी खिदमत करूंगा, इसलिए कि मेरी आवाज गिरफ्तार है, नहीं चल पा रही। आपने हौसला दिया तो पढ़ पाऊंगा, वरना ये आखिरी शेर पढ़ता हूं। हसन भाई सुनिएगा। नहीं, इसके बाद वो ये है जी चाहता, सुनिएगा दोस्तों, ये मेरी जान है। ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ मेरी जान है, ये इस गजल की जान है। कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या कोई शय है, कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया। कोई शय है, कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, घर जाने को भाई जिंदाबाद है। कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है, क्या कहने। वाह, वो तो इज्जो मंतशा को कह रहे हैं। नहीं है, इतनी बड़ी आवाज है ही नहीं मेरी। आप जो फरमाइश कर रहे हैं इसके लिए बहुत गले की जरूरत है, मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगा भाई। नहीं, उनकी तबीयत खराब तो वाकई में थी। हाँ तो देखिए, मेरे कुछ नौजवान दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी फरमाइश है। मैं वो उसके 2-3 शेर, 2 गज़लों की खास तौर से फरमाइश है, मैं वो ज़रूर पूरी करूँगा। मेरा एक भाई, ये जो भाई हैं, वाहिद डॉन, ये वाहिद डॉन है किठौर से। हाँ, ये डॉन भी हैं भाई, और डॉन की बात टालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। 7 साल पहले वाहिद डॉन के मुशायरे में किठौर आए थे आप। हाँ भैया आखिरी में पढ़ के बैठ जाओ। हाँ, उनको पढ़ने दो। सुनिएगा, मैं ये जो गजल की फरमाइश की आपने, इसमें बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी की है। बस उसके 2-3 शेर में जो खास शेर हैं उसके वो आप तक पहुँचाता हूँ। हाँ हाँ, अता कीजिए। नहीं पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ूंगा, तरकीब है पढ़ने की। पढ़ूंगा नदीम भाई, ये गजल आपको भी पसंद आएगी भाई से, मैं मतलब जी अता कीजिए। अश्क बहा रहे हैं, अश्क बहा रहे हैं, क्या कहने। वाह, आप बहुत अजीब हैं। अगर मिसरा लगता चला जाए हर मिसरे पर तो बेईमानी मत करना। आप सब पेश करता हूँ जी अता कीजिए। आशिक बहा रहे आप बहुत अजीब हैं, क्या कहने। दर्द बढ़ा रहे हैं आप बहुत अजीब, क्या कहने। दर्द बढ़ा भाई क्या कहने। रहे हैं आप बहुत। क्या बेचैनी है भाई ये आदमी का। भैया बैठ जाओ एक जगह। दर्द बढ़ा रहे
کیا کہنے، واہ آپ بہت، اس کی ردیف تک پہنچنے تک سامعین ختم ہو جاتی ہے. یہ صرف آپ سمجھ پا رہے ہیں، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے. دوسرا شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں. ہاں ہاں پڑھیے. اشک بہا رہے آپ. سنیں دوستو، بطور خاص یہ شعر آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. یہ وقت رنج و غم کا ہے، کیا کہنے، یہ وقت رنج و غم کا ہے، یہ وقت ہے ملال کا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. مصرع لگ جائے تو بھائی یہ وقت رنج و غم کا ہے، یہ وقت ہے ملال کا. نغمہ سنا رہے ہیں آپ بہت عجیب ہے. نغمہ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. بھائی کیا مصرع لگایا آپ نے، واہ واہ واہ. نغمہ سنا رہے آپ بہت عجیب ہے. نغمہ سنا رہے آپ. دیکھیے درمیان نظامت میرے بھائی قاری حسنین دلکش نے کہا تھا کہ یہ لمحے بار بار نہیں آتے. یہ 2-3 ہمارے جاوید آسی صاحب نے بھی کہا تھا 2-4 گھنٹوں کے ہم سفر ہیں، یہ وقت پھر جائے گا تو پتہ نہیں کب آئے گا. اسی تناظر میں میں ایک شعر پڑھتا ہوں. حسین بھائی دیکھیے. جی عطا کیجیے، عطا کیجیے. اشک بہا رہے آپ بہت عجیب ہے وقت. اشک بہا رہے آپ. دیکھیے گا شعر بطور خاص. جی عطا کیجیے. وقت چلا گیا آتا نہیں ہے لوٹ کر. کیا کہنے، واہ. وقت چلا گیا آتا نہیں ہے لوٹ کر. کس کو بلا رہے ہیں آپ بہت عجیب ہے. کس کو، واہ واہ واہ. زندہ باد، زندہ باد. کس کو بلا رہے ہیں آپ بہت عجیب ہے. کیا کہنے، کس کو بلا رہے ہیں. اب یہ بھی بطور خاص بہت ہی خوبصورت سا شعر، ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہے. فکر کریں کہ آپ کی کیسے بنے گی آخرت. کیا کہنے، واہ. فکر کریں کہ آپ کی کیسے بنے گی آخرت. گھر کو سجا رہے ہیں آپ بہت عجیب ہے. گھر کو سجا. کیا کہنے، واہ واہ. بھائی کیا کہنے ہیں، واہ. ہے سروت صاحب، حسرت صاحب بڑی دعائیں دے رہے ہیں مجھے، اللہ انہیں سلامت رکھے. اب ایک ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں بھائی نے جس شعر کے لیے یہ فرمائش کی ہے. میں نے وہ شعر پڑھا تھا نجیب آباد میں، پورے نجیب آباد والوں نے کھڑے ہو کر کے اس شعر کا استقبال کیا تھا. بھائی جاوید صاحب، سکندر صاحب، ندیم بھائی، حسنین بھائی دیکھیے گا. سروت جی عطا کیجیے. اشک بہا رہے آپ بہت عجیب ہے. بغور یہ شعر سماعت کریں. ایسی جگہ جہاں زیادہ
जुम्बिश लब भी जुल्म है। क्या कहने, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। मेरे कुछ छोटे भाई बैठे हैं यहाँ। जुम्बिश लब, लब खोलना भी जुर्म है। जहाँ लब खोलें तो हम पर सजा हो जाए, सजा का मुकदमा लग जाए। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। ऐसी जगह अश्क बहा रहे हैं आप बहुत अजीब है। भाई क्या कहने, ऐसी जगह जहां जिया जुम्बिश लब भी जुर्म है। शोर मचा रहे हैं आप बहुत अजीब है। शोर मचा रहे हैं आप ऐसी जगह जहां जिया जुम्बिश लब भी जुल्म है। शोर मचा रहे हैं आप बहुत अजीब है। शोर मचा रहे हैं आप बहुत अजीब है। अश्क बहा रहे हैं आप बहुत अजीब है। दर्द बढ़ा रहे हैं। क्या कहने भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अब एक गजल के कुछ और शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। दिनों के बाद नहीं, यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं पहली मर्तबा आया हूँ तो जाहिर है मैं जो सुनाऊँ नया है, लेकिन आपसे बेईमानी करने का मन नहीं कर रहा। एक गजल के कुछ शेर और आप तक पहुंचाता हूँ। दिलदारों दिलवालों की इस बस्ती में एक मतला और चंद शेर पढ़ के आपसे मोहब्बतें चाहता है मेरा ये मतलब लाजम है। अगर क्या कहने हैं भाई, वाह। अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। क्या कहने, वाह। सुने दोस्त, सुने दोस्त, सुने दोस्त, सुने दोस्त, सुने दोस्त। अगर ईमान, बस ऐसे ही मुझे जरा सा हौसला दें आप, तो मैं ये गजल भी सलीके से पढ़ सकूं। जी अता के। अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। क्या कहने भाई, वाह। अगर ईमान सलामत हो, अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। क्या कहने, जो सदका उनका धन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। क्या कहने, वाह। कारी साहब आपने देखा होगा यहाँ उल्लड़ बहुत मची, यहाँ पे शोर बहुत हुआ, लेकिन मैंने गौर किया, सिकंदर भाई ने भी गौर किया, जावेद आसी साहब ने, कोई ऐसा जुमला शायर तक नहीं आया जिससे शायर का दिल दुख जाए, जिससे शायर की दिल आज़ारी हो जाए। इसके लिए मैं सरावनी वालों को सलाम पेश करता हूँ और ये शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ जनाब सदर के हवाले। साहब देखिएगा। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता।
کیا کہنے واہ زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا. کیا کہنے بے واہ 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 واہ. زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا. ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا. ادب کی کیا کہنے ہیں واہ 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 سے سخن میلا نہیں ہوتا. ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. یہ بھی شعر مولانا ذاکر صاحب یہاں موجود ہے. میں ان کی بھی دعا چاہتا ہوں اور یہ شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی. کوئی بندہ خاموش نہ رہے اگر اس شعر کا ایک ایک لفظ سچا ہے, ایک ایک لفظ آپ کا اپنا ہے. پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. سخن میلا نہیں ہوتا جنہیں قرآن کی آیت, جنہیں آیات قرآنی زبانی یاد ہے ان کی. لحد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا. واہ 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 کیا کہنے واہ. کفن بہت شکریہ. جنہیں آیات قرآنی زبانی یاد ہے ان کی. لحد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا. کفن میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. دوستو ایک ایسا شعر دلی کے لال قلعے پر جب میں نے پڑھا تو اس مشاعرے میں ہندو بھائی بھی تھے, مسلم بھی تھے, سکھ بھی تھے, عیسائی بھی تھے. ہندوستان میں جتنے مذہب کے لوگ ہیں 1.5 لاکھ کا مجمع تھا اس مشاعرے میں. دلی ریڈ فورٹ کے مشاعرے میں سب نے میرے اس شعر کی تائید کی تھی. اور جب یہ مشاعرہ ختم ہوا تو یہی شعر گنگنایا جا رہا تھا جو میں اب شعر پڑھنے جا رہا ہوں. پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ارشاد علی. سخن میلا نہیں ہوتا ہمارے ملک کے ہمارے ملک کے نشے میں چور رہتے ہیں. بھائی کیا کہنے ہیں واہ 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 واہ. نشے میں چور رہتے ہیں. اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن میلا نہیں ہوتا. اگر یہ ہوتے وطن میلا نہیں ہوتا. بھائی کیا کہنے واہ. اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن میلا نہیں ہوتا. وطن میلا نہیں ہوتا. وطن میلا نہیں ہوتا. بھائی کیا کہنے واہ. نہیں اب ایک فرمائش اور ہے, اس کے بعد صاحب خانہ جن کے
जिनका हमें नमक हलाल करना है, इनकी फरमाइश है, पूरी करके हटूंगा। वरना नदीम तो मुझे हो सकता है कहीं ले जाकर मेरे गर्दन न दबा दे अगर मैं उनकी फरमाइश नहीं मैं पढ़। देखिए 2-3 शेर पढ़ता हूँ और कुछ मेरे नौजवान बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फरमाइश की है, मैं पढ़। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह जी प्रधान साहब सुनिएगा। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ। प्रधान जी हर शेर पर 500 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तन्हाई में जब जब तेरी एक शेर इसमें ऐसा है कि ये 5 नोट तो दे चुके रहेंगे, 5 नोट और देंगे जी जी इंशाअल्लाह, और वो 500 पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि तुझे याद करूं मैं, ऐसा भी नहीं है कि तुझे याद करूं मैं, तुझे याद करूं मैं, तुझे याद करूं मैं। ऐसा भी नहीं है कि तुझे याद करूं मैं, ऐसा भी नहीं है कि तुझे भूल गया हूँ, ऐसा भी नहीं है कि तुझे भूल गया हूँ। क्या कहने हैं अल्ताफ भाई, वाह 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 वाह, भाई कहाँ है प्रधान जी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा भी नहीं है कि तुझे याद करूं मैं, ऐसा भी नहीं है कि तुझे भूल गया हूँ, तुझे भूल गया हूँ, तुझे भूल गया हूँ। सुने दोस्तों बतौर खास ये शेर, तलवार पे भाई वाह, तलवार पे खुद मैंने ही सर रख दिया अपना। आपके हौसलों की नज़्र, आपकी हिम्मत की नज़्र पेश करता हूँ शेर, मुलाजा फरमाए। तलवार पे खुद मैंने ही सर रख दिया अपना। मालूम है मुझको कि मैं सच बोल रहा हूँ, मालूम है मुझको कि मैं सच बोल रहा हूँ। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। तलवार पे खुद मैंने ही सर रख दिया अपना। मालूम है मुझको कि मैं सच बोल रहा हूँ, मालूम है मुझको कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो लोग अभी जश्न मनाने में है मसरूफ। क्या कहने, वाह। शायद ये नया शेर है, आप तक पहुंच रहा है सरोज भाई, देखिएगा। वो लोग अभी जश्न मनाने में है मसरूफ। मैं जिनको बचाने के लिए कत्ल हुआ हूँ, मैं जिनको भाई वाह 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 हुआ हूँ, मैं क्या कहने, वाह के लिए कत्ल हुआ हूँ।
सरावनी वालों, आपकी मोहब्बतों की नजर में रहे शेर, आज ये शेर गलत साबित होगा। पेश करता हूं हसनैन भाई। जी अता किया। इस भीड़ में अपना नजर आए कोई मुझको, क्या कहने, वाह इस भीड़ में अपना नजर आए कोई मुझको, मैं गुमशुदा बच्चे की तरह खौफज़दा हूँ, मैं गुमशुदा बच्चे की तरह, भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह। मैं गुमशुदा बच्चे की तरह खौफज़दा हूँ, मैं गुमशुदा बच्चे की तरह खौफज़दा हूँ, क्या कहने, वाह। और ये भी शेर गूंजता रहता है सबके जहनों में, सबके दिल में बसा है मेरा ये शेर भी पेश करता हूँ। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है, शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है, उभरा था बड़ी शान से अब डूब रहा हूँ, उभरा था बड़ी शान से अब डूब, भाई क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, उभरा था बड़ी शान से अब डूब रहा हूँ, वाह वाह वाह, रात मेरी समत जरा सोच के बढ़ना, क्या कहने, वाह भाई वाह वाह वाह, रात मेरी समत जरा सोच के बढ़ना, पहचान ले मुझको कि मैं अल्ताफ जिया, पहचान ले मुझको, भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, भाई वाह 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 वाह, बड़ी देर में प्रधान जी उठे माशाअल्लाह, भाई रात मेरी समत जरा सोच के बढ़ना, पहचान ले मुझको कि मैं अल्ताफ जिया हूँ, पहचान ले मुझको कि मैं अल्ताफ जिया हूँ, अल्ताफ। जी नहीं, देखिए हम फकीर लोग हैं, हम जिसको दुआ देते हैं वो तो कलंदर बन जाता है, लेकिन जिसको बद्दुआ देते हैं भाजपाई हो जाता है। बिल्कुल, हम फकीरों से जो उलझे तो बहुत पछताओगे, हमने जिसको बद्दुआ दी भाजपाई हो गया, तो बस हमारी बद्दुआ से डरें आप सब। ये जो आप हुल्लड़बाजी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उठ के कभी भी चले जाते हैं, आ जाते हैं, ये ना कीजिए। ये ऐसी जगह है दोस्तों, यहाँ उठने के भी आदाब हैं, बैठने के भी आदाब हैं, जाने के भी आदाब हैं और आने के भी आदाब हैं। पता नहीं, एक ज़माना था जब हम छोटे थे तो हमारी माँ हमें अच्छा कपड़ा पहना कर नहला धुला कर के मुशायरे में भेजती थी कि आज मुशायरा है बेटा, जाओ मुशायरा सुन के आओ। अब वो बिल्कुल तहजीब बदल सी गई है। अब तो यहाँ पर ऐसे लोग यहाँ आते हैं जिनके घर में जगह नहीं होती, यहाँ आकर बैठ जाते हैं टाइम पास करके। ऐसे भी लोग आते हैं, लेकिन आप लोग उनमें से नहीं हैं। आप वाकई आप शेर सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। और आखिर में एक नज़्म है, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ मेरे भाई। नज़्म बिल्कुल जी अता की। नादान को एक बात अर्ज कर दूं, ये जो थोड़ी सी मेरी आवाज़ निकल रही है, ये मेरे छोटे भाई नदीम रमज़ी की देन है। मेरे नदीम रमज़ी की देन है। इसी ने मुझे कुछ दवाएं ला के दी, मैंने बिस्मिल्लाह करके वो दवा जब खाई, थोड़ी सी आवाज़, तबीयत खराब चल रही थी भाई सिकंदर भाई, वाकई मेरी आवाज़। मैं ये नज़्म कैसे पढ़ूंगा, आप पढ़वा सकते हैं, मेरी कोई औकात के साथ नहीं, मैं पढ़ता हूँ मुलाज़िम। जी भाई सुनिएगा। नादान को
नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को भाई क्या नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। क्या कहने, वाह क्या अच्छा सुना आपने। वाह वाह पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का मुलाज़ा फरमाएं। वाह वाह। जो मिल रही है मुझको भाई नदीम, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। भाई क्या कहने, वाह। देखिएगा इसका तीसरा मिसरा असल है दोस्तों, कोई बंदा खामोश न रहे। पेश करता हूँ और मेरा यकीन है कि कोई खामोश रह भी नहीं। बेशक। जो मिल रही है मुझको उस इज्जत को देख कर, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। जो कुछ है जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। हकीम साहब से मुस्ताफा कीजिएगा, क्या बात है, वाह वाह वाह। जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। क्या कहने, वाह। और ये भी बंद बतौर खास सुनिएगा। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के। दूसरा मिसरा कहाँ जाके लगता है आपके, ये मैं देखना चाहता हूँ। अगर एक बंदा भी इसमें खामोश रहा तो मैं समझूंगा कि उसकी रात जाय हो गई। ये दूसरा मिसरा जो मैं पढ़ने वाला हूँ। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। क्या कहने भाई, वाह वाह। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के। दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। उन ज़ालिमों उन ज़ालिमों को जुल्म की मिलनी है अब सजा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। उन ज़ालिमों को जुल्म की मिलनी है अब सजा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। और बिलखुसूस ये भी बंद बतौर खास आपकी मोहब्बतों की नज़्म जनाब सदर के हवाले से पढ़ता हूँ। जी इरशाद है। देखिएगा मौलाना जाकिर साहब। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, क्या कहने, वाह। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो,
پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے موم. پورا مجمع کہتے سبحان اللہ. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا. اس کی رضا، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا. کیا کہنے. یہ بھی آخری بند آپ کے حوالے ہو رہا ہے، آپ کا بند آپ کے حوالے ہو رہا ہے. پیش کرتا ہوں قاری حسنین صاحب. جی عطا بہت مشکور و ممنون ہوں آپ کا جی، بہت کہ آپ نے ایسے لوگوں سے میری ملاقات کرائی. پیش کرتا ہوں، سنیے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. جب بھی بابو حیرت صاحب کا نام لیا گیا بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی. پتہ نہیں کیسا جادو ہے اس آدمی میں. میں یہ بابو بھائی کی نظر کرتا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سنے دو. سورج میں چاند تاروں میں، سورج میں چاند تاروں میں تیرا ظہور ہے. جگنوں میں اور چراغ میں تیرا ہی نور ہے. کیا کہنے. واہ. سورج میں چاند تاروں میں، سورج میں چاند تاروں میں تیرا ظہور ہے. سورج میں چاند تاروں میں تیرا ظہور ہے. جگنوں میں اور چراغ میں تیرا ہی نور ہے. جگنوں میں اور چراغ میں تیرا ہی نور ہے. الطاف تھا الطاف تھا میں تو نے بنایا مجھے سیاہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. الطاف تھا میں تو نے بنایا مجھے سیاہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. الطاف بھائی دوستو، اب میں ہمارے صدر محترم حضرت مولانا حسرت صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں اصلاحی کلمات سے نواز دیں اور اس مشاعرے کے اختتام کا اعلان کر دیں. جناب طبیعت خراب ہے. گیت اگر آپ تشریف رکھیں گے تو پڑھوا دیں گے. دراصل ان کی طبیعت خراب ہے. ان سے فون پر جب بات ہوئی تھی تو وہ آ نہیں رہے تھے. ان کی طبیعت خراب ہے. مولانا حسرت صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے صدر محترم سے کہ وہ اختتام کا اعلان کریں. ہمارے کنوینر مشاعرہ حکیم افتخار صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ صدر محترم آپ اختتام کا اعلان کر دیں، اصلاحی کلمات سے نواز دیں. آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کر دیں، شعراء کا اور سامعین کا. جو بھی آنے والے سامعین ہیں ان کو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے